ಕಿತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಎಂಕೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಜನಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ. ಈ ಜನಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು, ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಆತಂಕವಾದಿ ಕೃತ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ. ಸಮಗ್ರ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮೋದಿಜಿ ಭಾರತವನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. G20 ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಭಾರತ ಹೇಳುವ ಮಾತಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಕೇವಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸಿಗುವುದಲ್ಲದೆ ಇಡೀ 130 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತಾಗಿದೆ. ಮೋದಿಜಿ ಭಾರತವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಭಾರತವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ 12ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ 5ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಬಿಜೆಪಿ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೋದಿಜಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು 1ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಜನರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. सुदर्शन बोलशेट्टी, NKS TV4। कि महादाई के पानी को कर्नाटक की ओर मोड़ने की अनुमति नहीं देगी। 2022 में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के अंदर ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी सुनिश्चित करेगी कि कर्नाटक को महादाई की एक बूंद पानी न मिले। मैं आज आपको कहने आया हूं मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने दोनों राज्यों के बीच में इतने पुराने झगड़े का समाधान कर महादाई का पानी कर्नाटक को देकर कर्नाटक के कई जिलों के किसानों के लिए बहुत बड़ा काम किया है। मित्रों, आज कांग्रेस पार्टी यहां पर थी, तब उत्तर कर्नाटक के लिए क्या किया ये भी मैं पूछना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने 73 किलोमीटर लंबी धारवाड़ कित्तूर से बेलगावी रेलवे लाइन पर काम शुरू कर दिया है। ग्रीनफील्ड रेलवे लाइन 927 करोड़ लगभग 1000 करोड़ के खर्चे से बनेगी और धारवाड़ और बेलगांव के बीच के यात्रा का समय कम होकर सिर्फ 1 घंटा बच जाएगा। कित्तूर के अंदर 1000 एकड़ में मेगा औद्योगिक टाउनशिप बनेगी। 50,000 से ज्यादा लोगों को इससे रोजगारी मिलेगी और सिंचाई की सुविधा करने के लिए श्री चेन्नई वृषभेंद्र लिफ्ट इरिगेशन योजना भी बनाई, जिससे बड़े 20 तालाब भरकर 520 करोड़ रुपए का खर्च इसमें होने वाला है। बिलहोंगल में संगोली रायन्ना के स्मृति में रायन्ना सैनिक स्कूल का निर्माण हमने पूरा कर दिया है और अब 23-24 के शैक्षणिक वर्ष में वहां से सेना के जवान निकलेंगे। खानपुर के 100 गांव में प्रत्येक घर के पीने के पानी के लिए 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। मित्रों, इसके अलावे नरेंद्र मोदी सरकार ने इस देश को सुरक्षित करने का काम किया है। मुझे बताइए माताओं, भाइयों, बहनों, ये कश्मीर हमारा है या नहीं? जरा जोर से बोलिए, है या नहीं है? कश्मीर से धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? 70 साल से ये कांग्रेस पार्टी धारा 370 को, जवाहरलाल नेहरू की ये भूल को गोदी में एक बच्चे की तरह खिलाती थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को हमेशा के लिए उखाड़ कर फेंक दिया और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ा। ये कांग्रेस पार्टी, ये जेडी, खून की नदियां छोड़ो, कंकर मारने की किसी की हिम्मत नहीं हुई है, कंकर लगाने की हिम्मत नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने आतंकवाद जो आए दिन देश भर में घटनाएं करता था, उससे देश को मुक्ति दिलाने का काम किया है। समग्र विश्व में
भारत के सम्मान को मोदी जी ने आसमान तक पहुंचाने का काम किया है। आज भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और दुनिया भर में भारत के प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं इसको महत्व मिलता है। और मित्रों, मैं मानता हूं कि ये जो सम्मान हो रहा है वो देश के प्रधानमंत्री जी का नहीं हो रहा है। ये सम्मान जो हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं हो रहा है। ये सम्मान जो हो रहा है चित्तूर की जनता, बेलगांव की जनता और कर्नाटक की और भारत की 130 करोड़ की जनता का दुनिया में सम्मान हो रहा है। मैं आप सभी को यही प्रार्थना करने आया हूं। मोदी जी भारत के अर्थतंत्र को आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 11वें स्थान पर छोड़कर गई थी, इसको 5वें स्थान पर लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और इसके साथ साथ मोदी जी ने $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है, जो भी सिद्ध करने वाला है। और मित्रों, ये काम अगर करना है तो हमें सबसे पहले कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लानी पड़ेगी। मुझे बताइए, इस जिले की 18 सीटों में से 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीतने का आयोजन किया है। आप मुझे बताइए, 16 सीटें जिताकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे क्या? जोर से बोलो, बनाएंगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे? मित्रों, आने वाले चुनाव में एक बार मोदी जी पर भरोसा कर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाइए और कर्नाटक को समग्र देश में 1 नंबर का राज्य बनाइए। यही विनंती करने के लिए मैं आया था। ये यात्रा लेकर हमारे कार्यकर्ता समग्र उत्तर कर्नाटक में घर घर घूमेंगे। आप उनका समर्थन करिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए आप सहयोग दीजिए। यही विनंती कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए दोनों हाथ। 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ಶೂನ್ಯ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತ ಕೀರ್ತಿ ಅದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಯಾವತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಈ ನಾಡಿನ ಜನ ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾಳೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚುನಾವಣೆ ಒಳಗ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 18 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 18 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಪಕ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಯಕಾರ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೆನಪಾಯ್ತಲ್ಲ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕುರಿತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ತಿಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಸವದಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಜರಾಯಿ ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಖಾತೆಯ ಸಚಿವರಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ ಅವರು ಈ ಸಭೆಯನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ ಅವರಿಂದ ಈಗ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತುಗಳು. ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನಗಂತೂ ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರೆ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೇ, ಪತ್ರಕರ್ತ ಸಹೋದರರೇ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸಹೋದರರೇ, ಇವತ್ತು ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ
ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸುಪುತ್ರಿ ಕಿತ್ತೂರಿನ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ಕೂಡ ಚಾಣಕ್ಯನನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಚಾಣಕ್ಯನನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು 21ನೇ ಶತಮಾನದ ಚಾಣಕ್ಯ ಕಾರಜೋಳ ಅವರೇ, ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ ಅವರೇ, ಸಂಸದ್ ಆದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂಗಡಿ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರರೇ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರೇ, ಹಿರಿಯರೇ, ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 2023 ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಚುನಾವಣೆಯ ರಣ ಕಳೆಯನ್ನು ಓದಲು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವಂಥ ಈ ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿಯಾನ ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸದೃಢವಾಗಿರುವಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಪ್ರಗತಿಪರವಾಗಿರುವಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೀರರಾಣಿ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಲಗೈ ಬಂಟನಾಗಿ ನಿಂತರು, ಅಮಟೂರು ಬಾಳಪ್ಪ ಅವರು. अंदर बीमार होने के लिए भी जिसके पास वक्त नहीं वो शेरदिल प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, जो बीमार भी नहीं होता. राहुल गांधी जी 6 महीने कहाँ गायब होते ये बड़ा सवाल है. मत नोड राहुल गांधी और ಒಂದು ಕಾಪಿ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಕದಾರ. ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ದಾಡಿ ಬೆಳೆಸರು. ಅವ್ರು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ರವಿಶಂಕರ್ ಜಿ ಅವ್ರದ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧು ಸಂತರದ ನೆನಪು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ತಪಸ್ವಿ ಅಂತ. ಈಗ ಇವರು ದಾಡಿ ಬೆಳೆಸಿದಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು. ಇವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಲ್ ನೆನಪು ಬರ್ತಿತ್ತು, ನಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನಾ ಮೀಡಿಯಾದಾಗ ಅದು ಸುದ್ದಿ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. कॉपी शेर की खाल पहनने से गिदड़ शेर नहीं बनता, शेर जहां भी जाता है इलाका खुद ब खुद बन जाता है. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಯಾವುದು ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಒಂದು ತೋರಿಸೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ತನ್ನ ಕೆಲಸದ ಮುಖಾಂತರ ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ 75 ವರ್ಷದಾಗ ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 18 ತಾಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಜೊತೆಗೆ 500 ವರ್ಷ ನನ್ನ ನಾಡಿನ ಜನ, ಕರ್ನಾಟಕ ಜನ, ಭಾರತ ದೇಶ ಜನ, ಈ ಭಾರತ ದೇಶ ನಾ ಭಾಳ ಸಲ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ